شانی ہسپتال میں پڑا تھا۔ اس کی حالت اب کچھ سنبھلی تھی۔ کافی خون بہہ چکا تھا۔ آنکھ کھولتے ہی پہلا نام دلدار کا لیا۔ مجھے دلدار کے پاس جانا ہے۔ مجھے دلدار کے پاس جانے دو۔ ڈاکٹر پاس آیا۔ برخدائے صبر کرو، آرام سے۔ اللہ کا شکر ادا کرو تم ٹھیک ہو۔ کسی معجزے نے تم کو بچایا ہے۔ شانی درد سے کراہنے لگا۔ میرا انتظار کر رہی ہوگی وہ۔ میرے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ آج تو 3 مہینے گزر گئے ہیں۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ڈاکٹر حیران تھا۔ 4 دن بعد ہوش آیا ہے تم کو؟ اپنی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک ہی ضد لگائے ہوئے ہو، دلدار کے پاس جانا ہے۔ خدا کے بندے پہلے اپنی تو فکر کر لو۔ شانی اٹھ کر جانے لگا لیکن چل نہ سکا۔ ڈاکٹر نے سمجھایا پاگل نہ بنو، خود کو سنبھالو۔ شانی تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا دلدار پاگل سی ہے، نہ جانے اپنے ساتھ کیا کر لے۔ دوسری طرف چچا کے مر جانے کے بعد سب شانی کو برا کہہ رہے تھے۔ شادی کے 3 دن پہلے کمبخت انکار کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اتنا احسان فراموش ہے، اپنے چچا کے جنازے پہ بھی نہیں آیا۔ دیکھو تو بھلا آج کل کے لوگوں کو، چچا نے سگے باپ سے زیادہ پیار دیا، 2 جماعتیں پڑھایا، سرکاری نوکری پہ لگوایا۔ جب چاچا مر گیا تو جنازے کو کندھا بھی نہ دیا۔ چاچی بہت برا بھلا کہہ رہی تھی شانی کو۔ شانی سے اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ اب اس گھر میں کبھی نہیں آ سکتا۔ مسکان پاس اداس کھڑی تھی۔ سب نے فیصلہ کیا مسکان کی شادی چچا کے چھوٹے بیٹے سے کروا دی۔ مسکان محبت تو کرتی تھی شانی سے، لیکن اب نہ جانے کیوں وہ نفرت سی کرنے لگی تھی۔ بس اب اس گھر میں کوئی شانی کا ہمدرد تھا تو صرف اور صرف اس کی چچا زاد بہن، جو پریشان تھی۔ شانی بھائی کبھی ایسے لاپرواہ نہیں ہوئے، وہ کبھی بنا بتائے کہیں نہیں گئے۔ اللہ جی میرے بھائی کی حفاظت فرمانا۔ وہ نہ جانے کہاں ہے۔ شانی بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، کافی زخمی تھا۔ ڈاکٹر نے زخم چیک کیے، ابھی مزید 2 مہینے لگیں گے ٹھیک ہونے میں۔ شانی بہت کمزور ہو چکا تھا، ہمت جواب دے چکی تھی، خون کافی بہہ چکا تھا۔ سیٹھ دلدار کے پاس آیا۔ ہائے دلدار، تو ایسی کنجری بنے گی کہ لوگ برسوں تیرا ناچ یاد رکھیں گے۔ یہ لے پہن گھنگرو، یہ کمل تم کو ناچنا سکھائے گی۔ دلدار نے گھنگرو کی جانب دیکھا۔ دل کانپ رہا تھا جیسے ابھی دھڑکن بند ہو جائے گی، پھر ہمت کی گھنگرو باندھے۔ چھن چھن چلنے لگی۔ ہائے یہ قسمت، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ وہ ناچنا سیکھ رہی تھی۔ سیٹھ بولا، آج سے تیرا نام وحشیہ ہے، ایک ناچنے والی کنجری۔ آج سے تیرے سینے میں دل نہیں ہے، تو بس ایک مطلب پرست عورت ہے۔ تیرا سب کچھ پیسہ ہے، پیسے کے لیے تو سب کچھ کرے گی۔ پیسہ ہی سب سے بڑی محبت ہے اب۔ دلدار خاموشی سے سن رہی تھی۔ شانی لیٹا ہوا تھا۔ عصر کی اذان ہونے لگی۔ شانی کا دل تڑپا، خود سے کہنے لگا، میری دلدار 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ جیسے اس نے مجھے مانگا میں بھی اللہ پاک سے دعا کروں گا وہ مجھے مل جائے، میں جلدی سے ٹھیک ہو کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا، وضو کیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ شانی پیار سے بولا، جس کے قبضے قدرت میں میرا سب کچھ ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میرا ہنسنا، میرا رونا، میرا کھلنا، میرا مرجھانا، میں اس کے حضور سجدہ گر ہونا چاہتا ہوں، اس سے اکیلے میں ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، یوں اس سے اپنی محبت مانگنا چاہتا ہوں۔ شانی وہ تھا جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ پاس چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں گیا، نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے موت کے بہت قریب لے جا کر دوبارہ زندگی عطا کی۔ اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں میں دلدار کی طرح 5 وقت نماز ادا کیا کروں گا، میں تہجد بھی ادا کروں گا۔ اے اللہ، میں ہر برائی ہر گناہ سے دور ہو جاؤں گا۔ اے میرے اللہ، بس مجھے پاکیزہ رشتے میں دلدار کا ہمسفر بنا دے، وہ میری، میں اس کا لباس بن جاؤں۔ شانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنے میں مسجد کے امام صاحب پاس آئے، وہ بزرگ تھے۔ شانی کی طرف دیکھا، پاس بیٹھ گئے۔ بیٹا، تیری آنکھوں میں ہجر کا درد محسوس کر رہا ہوں۔ شانی امام صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کیسے جانتے ہیں میں کسی کی یاد میں تڑپ رہا ہوں؟ امام صاحب مسکرائے، میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، ہم نے زندگی گزاری نہیں ہے بلکہ زندگی کو بہت قریب سے پرکھا ہے۔ بیٹا، دل کا سکون چاہتے ہو تو میری ایک بات یاد رکھنا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر رکھو میرے بچے، نماز قائم کرو، اپنے رابطے اللہ پاک کے ساتھ مضبوط کرو، جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا، وہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ تم اس سے چاہت کرو، وہ تمہاری چاہت تمہارے دامن میں ڈال دے گا۔ یہ باتیں سن کر شانی کے دل کو جیسے سکون مل گیا ہو۔ میری دلدار بھی نماز قضا نہیں کرتی، میں بھی کوشش کروں گا کبھی نماز قضا نہ ہو۔ آج 5 ماہ گزر گئے تھے، اب شانی کافی ٹھیک ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک دن پوچھا تھا، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ ان کو یہاں بلوا لو۔ شانی خاموش رہا۔ گھر والے، وہ مسکان کے انکار کی وجہ سے خاموش رہا تھا۔
डॉक्टर ने शानी से कहा, बेटा अब तुम चल फिर सकते हो। अब तुम्हारी जान का कोई खतरा नहीं है। अब तुम चाहे तो जा सकते हो। शानी डॉक्टर की जानिब देखकर बोला, डॉक्टर, मेरे इलाज का खर्च किसने दिया है? डॉक्टर मुस्कुराया, बेटा जिन इमाम साहब के पास जाकर दीन की तालीम लेते हो, उन्होंने तुम्हारे इलाज का सारा खर्च उठाया था। शानी हल्का सा मुस्कुराया, उन्होंने मेरे दिल को रोशन किया है। इससे बढ़कर भला उनका मुझ पर क्या एहसान हो सकता है? इमाम साहब के पास गया, आपने मुझे नमाज़े पाबंद बनाया, मुझे दीन सिखाया। इमाम साहब मुस्कुराए, बेटा मैंने अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश की है। तुम पे ना कोई नेकी की ना एहसान किया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तलबे इल्म के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला उसके जरिए उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और जो लोग अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं और उसकी दरसो तदरीस करते हैं, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से सुकून की दौलत नाजिल होती है और रहमत उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह ताला उनका जिक्र उनके सामने करता है जो उसके पास होते हैं, यानी फरिश्तों की मजलिस में अपने उन बंदों का तज़किरा करता है। और जिस शख्स का अमल उसे पीछे कर दे, उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह तुमको तुम्हारी मंजिल अता करे, खुश रहना। शानी ने इजाजत ली, घर की जानिब जाने लगा। मुस्कान अपने हमसफर अदनान के साथ बहुत खुश थी। अदनान शानी का चचाजाद भाई था। शानी के चेहरे पे अभी जख्मों के निशान थे। वो आहिस्ता से चलता हुआ घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी। आज 5 माह बाद शानी घर आया। शानी के माथे पे पट्टी बंधी हुई थी। बहन कपड़े धो रही थी, चाची पास बैठी थी। चची ने आवाज दी, मुस्कान देख कौन है दरवाजे पे। मुस्कान दरवाजे के पास आई, लगता है अदनान आ गए हैं। अपने ध्यान दरवाजा खोला, आओ जनाब आ जाओ। जब निगाह उठी सामने देखा तो शानी था। मुस्कान की हिचकी सी बंद गई। शानी के चेहरे पे काफी जख्मों के निशान थे, सर पे पट्टी बंधी हुई थी। बहुत कमजोर हो चुका था, साफ जाहिर हो रहा था मौत से जंग जीत कर आया है। शानी ने मुस्कान की जानिब देखा, कुछ पल नजरें एक दूसरे को देखती रहीं। फिर शानी ने सलाम किया, मुस्कान खामोश रही। चाची ने पूछा, कौन है? चाची दरवाजे की तरफ आई, शानी को देखा, गुस्से से चिल्लाने लगी, तुम यहाँ, तुम हमारे घर क्यों आए हो? तुम हमारे लिए मर चुके हो। जिस दिन का तुम्हारा चाचा मर गया तुम आखिरी रस्मात पे नहीं आए, तो तुम हमारे कुछ नहीं लगते। और हाँ, हमारा सर झुका कर गए थे तुम, मुस्कान को इनकार करके भाग गए थे। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बहन ने जब शोर सुना तो दरवाजे की तरफ आई। बहन ने देखा शानी भाई। बहन शानी के साथ लिपट गई। शानी भाई आप कहाँ चले गए थे? शानी अपनी हालत आपने क्या बनाई हुई है? ये जख्म। चाची ने धक्का दिया, चिल्ला कर बोली, चला जा यहाँ से। शानी गिरते हुए खुद को संभाला, लंगड़ाते हुए चलता पास आया। चाची इतनी नफरत मुझसे? एक बार भी मुझसे नहीं पूछा मैं क्या कुछ झेल कर आया हूँ। मैंने मौत का सफर किया है। बहन ने शानी का हाथ थामा। भाई क्या हुआ आपको? शानी आहिस्ता से, जब आप लोगों ने मुझे मार ही दिया तो मैं क्यों कर रुकूं आपके पास? मुस्कान खामोश खड़ी शानी को देख रही थी। शानी मुस्कुराया, काश मेरा कोई अपना होता, मुझे सीने लग कर मेरे जख्मों का हाल पूछता, मेरे माथे पे बोसा करता, मुझे पूछता मैं किस दर्द से गुजर कर आया हूँ। आखिरी बात कहूंगा, एक हादसे में मैं बुरी तरह जख्मी हो चुका था। मैं 3 माह बिस्तर पर पड़ा रहा। मुझे लगा था घर जाऊंगा, मुझे सीने से लगा लिया जाएगा, लेकिन नफरत की आग। शानी खामोश हो गया। मुस्कान की तरफ देखा, मुस्कान की आंखों में आंसू थे। मोहब्बत को मोहब्बत ने तड़पा दिया था। शानी लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लगा। वो लंगड़ा कर चल रहा था। बहन ने कहा, रुक जाएं भाई, कहाँ जा रहे हैं? मुस्कान की वजह से रुक जाएं, वो अब अदनान भाई की बीवी है। शानी रुक गया, मुड़कर मुस्कान की तरफ देखा, जो सुर्ख आंखों से खामोश थी। शानी ने बहन के सर पे हाथ रखा। चाची रोकना चाहती थी लेकिन खामोश रही। सेठ पास आया। वाह वाह, हर तरफ तुम्हारी धूम मची हुई है दिलदार, तुमने कमाल कर दिया है। हर जुबान पे तुम्हारा नाम है। ये कोठा अब तुम्हारे नाम से मशहूर है। यहाँ अब पैसों की बरसात होती है। दिलदार मुस्कुराई। सेठ मेरे लिए एक नई गाड़ी खरीदो जिसमें एसी लगा हो। सेठ मुस्कुराया, मेरी जान, एक क्या 10 गाड़ियां खरीद लूं आपके लिए। अच्छा सुनो, आज रात बहुत बड़ी रक्स महफिल है, तुम तैयार हो जाओ। दिलदार अब बहुत मशहूर हो चुकी थी। आज रात बड़े बड़े अमीरजादे उसका रक्स देखने आ रहे थे। वो घुंघरू बांधे स्टेज पे आई। उधर शानी भी वापिस आ चुका था। मुंशी के पास आया। मुंशी बीमार था, वो अपनी आखिरी सांसें गुजार रहा था। मुंशी अब कुछ नहीं बोल सकता था, उसका जिस्म काम करना छोड़ चुका था। शानी पास आया, मुंशी चाचा ये क्या हो गया आपको? ये क्या हालत बना ली आपने? मुंशी चाचा ने आंखों का इशारा किया, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। शानी ने मुंशी चाचा का हाथ थामा। मुंशी चाचा, दिलदार तो ठीक है ना? अम्मा भी ठीक है ना?
मुंशी चाचा ने बहुत कोशिश की वो शानी को कुछ बता सकें, लेकिन बोलने की ताकत खो चुके थे। मुंशी चाचा की आंख से एक आंसू गिरा। शानी परेशान हो गया। मुंशी चाचा क्या हुआ? मुंशी चाचा की बेटी ने बताया, अब्बा को फालिज का दौरा पड़ा था। अब बोल नहीं सकते, जिस्म काम ही नहीं करता। शानी ने माथे पे बोसा किया। मुंशी चाचा मैं फिर आऊंगा मिलने। डाक खाने गया जो बंद पड़ा था। वहां से साइकिल लिया। बाजार से गुजरते हुए दुकान पे नजर पड़ी। दिलदार की पसंदीदा जलेबियां समोसे लिए। उसके लिए चूड़ियां खरीदी। घर की जानिब चल दिया। घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक देने लगा। बार बार दस्तक देता रहा। राह गुजरते एक शख्स ने बताया, मियाँ अब यहाँ कोई नहीं रहता। दरवाजे को धक्का दो, खुल जाएगा। शानी हैरान हुआ। दरवाजा खोला। घर वीरान हो चुका था। घर खंडर बन चुका था। ना अम्मा थी वहां, ना दिलदार। अम्मा के कमरे में गया। मकड़ियों के जाले थे। अपने कमरे में देखा, छत टूट चुकी थी। शानी परेशान हो गया। अम्मा और दिलदार कहाँ चले गए? शाम होने को थी। वहां परेशान सा होकर बैठ गया। पुराना वक्त याद आया जब दिलदार शानी को देखकर गुलाब की तरह खिल उठती थी। शानी ने ढेर सारी बातें किया करती थी। कुएं के पास गया। वो आखिरी दिन याद आए जब बरसती बारिश में उसके कपड़े धो रही थी। दिलदार ने मेरा इंतजार नहीं किया, या मैंने बहुत देर कर दी आने में। लाखों सवालात थे। जल्दी से साइकिल पे सवार हुआ। मुंशी चचा के घर गया। मुंशी चाचा के पास बैठ गया। मुंशी चाचा, दिलदार कहाँ है? मुंशी चाचा ने बेटी की तरफ इशारा किया। बेटी वो खत लेकर आई जो शानी ने भेजा था। वो अभी तक खुला भी नहीं था। शानी के हाथ कांपने लगे। ये दिलदार तक नहीं पहुंचा था क्या? मुंशी चाचा ने दूसरे खत की तरफ इशारा किया, जो खुद मुंशी चाचा ने लिखा था। शानी, तुम्हारे जाने के बाद दिलदार टूट कर बिखर गई थी। जब तुम छोड़ कर गए, उस बदबख्त की माँ भी दुनिया छोड़ गई। उसे संभालने वाला कोई ना रहा। वो तनहा हो गई, पागल सी हो गई। चीख चीख कर रोती सारा सारा दिन। वो दरवाजे के पास बैठी रहती। हर आने जाने वाले से तुम्हारा पूछती। हर किसी से कहती, मेरा शानी आ गया क्या? वो पैदल चलकर 15 किलोमीटर दूर ट्रेन स्टेशन पे जाती थी। वहां तुम्हारा इंतजार करती। 2 महीने गुजर जाने के बाद उसे न जाने क्या हुआ, सेठ के साथ चली गई। वो यकसर बदल चुकी थी। वो पहली दिलदार नहीं थी। बहकी बहकी बातें करने लगी थी। वो वहशिया बनना चाहती थी। तुम ये खत पढ़ रहे हो, शायद इस वक्त मैं दुनिया से जा चुका हूँ। शानी बेटा, इस बेरहम दुनिया से उस मासूम को बचा लेना। खत खत्म हुआ। मुंशी चचा की तरफ देखा। आंखें खुली थी और मुंशी चचा की रूह परवास कर चुकी थी। शानी चीख चीख कर रोने लगा। दिलदार, तुम कहाँ हो? दिलदार! वो चीख चीख कर चिल्ला रहा था। दिलदार नाच रही थी। लोग सीटियां बजा रहे थे। दिलदार के दिल में एक दर्द सा उठा। वो नाचते नाचते रुक गई, जैसे उसको कोई आवाज दे रहा हो। वो लोगों की जानिब देखने लगी, जैसे किसी को तलाश कर रही हो। सेठ पास आया। क्या हुआ दिलदार? दिलदार आहिस्ता से बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं अब और नहीं नाच सकती। मुझे घर वापस ले जाओ। दिलदार को यूं लग रहा था जैसे शानी उसके बहुत करीब है। क्या होगा आगे? क्या मिल पाएंगे दोनों? क्या शानी कबूल करेगा एक नाचने वाली को? क्या वापस पकीज़ा जिंदगी गुजार पाएगी दिलदार? क्या होगा आगे? आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली किस्त के लिए नेक्स्ट लिखें। शुक्रिया।